وسلم وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه الفاتحه تاخذ اصحاب رسول ابو بكر وعمر وعلى رسول خديجه الكبرى عائشه كلهم من زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله راح عبد الله ابراهيم وقاسم زينب ورقيه ام كلثوم وفاطمه بنت الزهراء سيدنا الحسن والحسين. لا أروح الأنبياء إلى المرسلين، لا أروح الأولياء إلى المشركين، لا أروح جميع البقاء المحدثين والقرآن المسلمين فالفتح خصوص الحاصل البصري وجن البغداد قطب العالم محمد بن محمد إلى الظلم الشيخ عبد الله قاضي النجاة السيد محمد بن عبد الكريم السمر الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجلي كان الشيخ كاشف عبد الله الشيخ أبو حسن الأشعري بن أشرف الشيخ محمد ريباعين وإلى الشيخ محمد راشد بن عبد الله الشيخ محمد كاشف عبد الله محمد شيخنا الشيخ محمد الزيني عبد الغني لا أرواح والدينا وشيخنا وعلمنا أرواح أموات المسلمين والمسلمين وإلى أرواح عبد الصمد إن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاته وأسرنا وأرواح المعلم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وسر سورة الفاتحة من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سلم سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام. اللهم صل وسلم محمد فطوبى لمن بالكتاب الكريم تعلم طول الحياة ودام. اللهم صل محمد يا بصل عليه وعلمه الناس مدة حين وفي كل يوم تلا بالدوام. اللهم صل محمد يا رب صل عليه سلم فيا رب نور به قلبنا وزين وبيض لنا في الجسام. اللهم صل محمد يا رب صل بنوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام. اللهم صل يا رب صل ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وباركه غير انقسام. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه لي وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام. اللهم صل على محمد يا رب صل وهون به سكرات الممات
أمتنا بخير وحسن الختام اللهم صل يا ربي صل وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل محمد يا رب صل عليه سلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتضيع لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العجيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع المسلمين. Halaman 132. Yalah. Dan kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Malam Rebu yang telah lalu membicarakan tentang kelebihan orang yang membaca surah Yasin pada hari Jumat ataupun pada ketika lain pada hari Jumat, artinya kelebihan dalam surah yang terdapat di Al-Qur'an. Yasin adalah qalbul Qur'an, surah Yasin, ummul Qur'an Fatihah. Nah, jadi minggu atau malam Rabu yang telah lalu orang yang membaca surah Yasin, di antaranya kita ulang sedikit kelebihan fadilat surah Yasin itu apabila dibaca seseorang Allah ampuni akan dosanya. Artinya bilanya orang suka membaca surah Yasin walaupunnya kada berdoa ya Allah ampuni ulun sekalinya nang surah Yasin yang kita baca tadi dengan kita membaca surah Yasin itu Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Selain daripada doa syirik, lain pada doa nang durhaka lawan kuitan, lain dosa mengambil patok tanah orang, tanah mengangkat tanah orang, lain dosa yang memakan riba, iyalah, lain dosa yang kita membunuh orang, iyalah, lain pada itu dosa yang halus-halus. Batu pulang bilanya orang tuh ditimpa musibah, kada berkecukupan, kadang makan, kadang kada. Nya bagus tuh kayak itu, kadang makan kadang kada tuh bagus. Namun makan terus ini ya juga iyalah burung bangau nih tuh. Artinya kelebihan surah Yasin teh ada kalanya orang itu dihindarkan Allah Ta'ala daripada lapar. Nya kadang-kadang lapar nih menghalalkan semua cara punya kelaparan. Ada kalanya nang haram itu dihalalkan surang karena suatu tuntutan tadi iyalah. Nah artinya ketika orang mengamalkan Yasin itu dalam keadaan terjepit nangka itu masih ada pikiran kada hendak mengambil ampun orang biar aku belapar rasa kanyang hajanya. Nah kemudian barang siapa membaca surah Yasin tadi Allah Ta'ala lambat
laun Allah Ta'ala berikan orang itu kaina petunjuk jalan yang bagus kainanya ada. Nah, kina ada jalan yang bagus di Tuhan, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang itu kina. Nah, kayak apa ya? Biasanya membaca surah Yasin aja dibaca. Kah ada anak majelis suatu saat buka kina anak majelis anak tahu. Nah, hilah. Nah, kemudian bilanya orang membaca surah Yasin itu nanti diberikan Allah Ta'ala kelebihan, bisanya ada kehilangan barang. Baca surah Yasin itu insya Allah digantikan Tuhan. Mun yang kali dibudikan digantikan Tuhan kina. Nang bagus lagi. Itu hilang barang. Amun hilang bini udah kawa. Itu urusan kapang ulun itu. 10 baca surah Yasin gini malu bae le. Cai pindah keluar pada rumah orang lari melariakan dirinya. Cai surah Yasin juga bagus ya. Ya Allah ya Rabbi dengan berkah surah Yasin bulan bin bulan ini nang lari ini nih bulikakan. Tawala pada suatu makanan. Kada apa dibacakan Yasin ini pada suatu makanan supaya cukup. Takutan benar kalau baca ini kada cukup. Dananya yang ini. Bayaannya supaya cukup. Jadi bilinya baca itu kada usah minta lebih, cukup aja gen. Ini bila lebih anu kasam sire anu basi. Ini bilanya lebih basi, cukup aja gen datang le. Tak cukup aja gen. Dia cukup. Ini Rasulullah kayak itu jualan. Rasulullah kan pernah nang makanan nampak yang ada cukup jadi cukup. Itu mukjizat. Ada nih ada kelebihan Yasin diberikan Tuhan. Karena Al-Qur'an itu diturunkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mukminin. Kami turunkan Al-Qur'an itu buat obat, rahmat dan obat. Iyalah. Jelas saja kah? Anunya miknya jelas saja kah? Pinabihu kah? Hah, jelas ya kah? Kalau pindah kurang. Bilanya pindah kurang jelas, mic-nya ulu anak di hadapan pian. Nya anu bilanya tanyaring bepandir talaju kurang jelas leh. Iyalah. Nah, gimiti ya. Yasin tuh pulang bilanya ada nampi nangalih baranak leh. Ya kala bacakan Yasin. Baca Yasin apa rangai? Coba kabanyo kami makan enggak atau di hadapan orang mana beranak tadi. Yang mudah supaya mudah. Atau Yasin itu dibacakan ketika orang nah hendak mati. Ya jualah supaya rahmat turun, jualah. Nah, jadi pada ketika orang nak meninggal itu ada nama baca Yasin, jangan ditangati, cuma sebuting membaca Yasin jangan terlalu nyaring. Itu aja. Kalau pindah mengganggu lawan orang nak mati ini nah santai aja bacanya. Nah kemudian selanjutnya dan kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Nah di surah jualnya sunat nih. Surah baca Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan. Jadi kelebihan surah Ad-Dukhan itu amat banyak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a hamim Ad-Dukhan fi lailati asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin." Rawahu Tirmizi. Artinya barang siapa membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam, surah Ad-Dukhan leh, surah Hamim Ad-Dukhan pada malam, maka pada pagi-pagi hari minta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Jadi pada ketika kita membaca surah Ad-Dukhan malam apa aja, tiap malam enggak surah Ad-Dukhan itu dibaca. Pada ketika paginya belum lagi pagi itu mulai subuh tuh leh. Nah mulai di situ Allah para malaikat sibuknya meminta lawan Allah Taala. Apa yang dimintanya? Minta lawan Allah Taala, ya Allah Fulan bin Fulan tuh ampuni dosanya. Nah, ampuni dosanya. Fulan bin Fulan yang membaca surah Ad-Dukhan malam tadi. Iyalah. Nah itu berapa orang malaikatnya? 70.000 malaikat meminta kepada Allah Taala, memohon kepada Allah. Nah dipintanya minta ampun buat siapa? Buat siapa? Buat nang orang membaca surah Ad-Dukhan pada ketika malam. Nah itulah kelebihan surah Ad-Dukhan. Jadi setiap surah itu ada kelebihan bacaan, cuma berbeda-beda. Ananya.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatul Jum'ah ghufira lahu." Rawahu An-Nisa'i. Artinya barang siapa membaca akan surah Hamim ad-Dukhan pada malam Jumat, niscaya diampuni baginya segala dosa, amun diperbuat terus menerus. Nah, kalau dosa ganal itu pun ya Rasulullah kadada juga. Amun nyembah berbuat kemaksiatan langgana itu langsung tobat. Nah, iyalah. La saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Tidak dinamakan dosa halus kalau diperbuat terus menerus. Tidak dinamakan dosa ganal kalau langsung tobat kepada Allah. Nah, halus itu jadi ganal. Iyalah. Dosa ini ada dua. Emang dosa itu ada halus, ada nanggana juga bang. Kayak kita dosa nanggana itu kan kayak ini. Allah menyuruh kita kebaikan, kita kadang menggawi. Nang disuruhnya itu wajib, kita kadang menggawi itu dosa ganal. Ada dosa yang tak halus pada nang itu tadi. Cuma ganal juga sambatannya. Jadi Allah Ta'ala kita kada boleh mabok dosa jiwa ini cara tobatnya berbeda nih. Jadi Allah Ta'ala ikam jangan makan riba, kita makan riba, cara tobatnya berbeda lawan nang dijulung Allah Ta'ala kita memperbuat kewajiban tadi berbeda tuh cara tobatnya. Jadi Allah Ta'ala ikam jangan berbuat zalim gitu jadi dah. Artinya ini larangan nih. Larangan kita gawi larangan tadi. Nang larangan itu kita gawi, berdosa itu segana. Ada lagi nang dosanya lebih gana lagi. Allah menyuruh lawan kita, ini nyawa nih gawi ini wajib nah nyawa kita tinggalkan. Ini gana benar dosanya. Lebih gana lagi. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang dilarang, Allah cukup minta ampun aja, menyesal. Berhenti, menyesal, bercita-cita tidak mau ulangi lagi. Dah cukup. Itu aja. Allah ulun menyasar kada hendak semalam minum ulun nabuk ulun hendak lagi ulun bahari mandak ulun menyasar tidak ada lagi cita-cita mengulangi diterima Tuhan langsung salah azam nak itu biar kayak bahari 2 peti 3 peti ya minum menyasalnya kita Allah insyaallah mampuni langsung tapi ada nang dosa kita nang kita berdosa lawan Allah Ta'ala kada cukup kita minta ampun tuh Allah kadang mengampuni kalau kita kadang memperbuat, kalau kita kadang membayari nang pernah kita nang disuruhnya berbuat wajib, memperbuat kewajiban itu kita tinggalkan. Bahari kita kadang puasa, berdosa kada? Berdosa, lalu menyesal, ada hendak lagi membulike. Nang kada puasa tadi, bilanya belum puasa, menyesal tidak mengulangi, langsung berhenti leh. Nah, imbahnya itu bang wajibnya membayari. Karena itu perintah bang, perintah untuk menggawi, tapi kita tinggalkan. Ada nang perintah nang kita untuk meninggalkan, tapi kita gawi. Lalu berhenti, kada hendak lagi, kada sembahyang. Iyalah, kada cukup minta ampun nang kayak itu. Kecuali kita membayari dulu. Berapa kali kita meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Tuhan itu. Allah kada menerima tobat kita kada membayarin itu. Tapi ingin kita tobat lawan Allah Ta'ala. Di pekerjaan nang sesuatu yang dilarang Tuhan kita menggawi. Tuhan melarang kita menggawi, Tuhan menyuruh kita meninggalkan. Kan berbeda tuh. Ya Allah jangan mabuk, kita mabuk. Cukup pandai aja menyesal, berhenti, tidak memperbuat lagi, udah selesai. Tapi kalau masalah dengan kewajiban yang pernah kita tinggalkan, kalau dibayari, Allah kadang membukakan pintu tobat. Ini beda nih tuh. Sadang aja sudah kita umurnya sudah nangka ini sudah. Yalah, hok bahari dan nang, yalah, bayar ya. Kada ingat lagi jumlahnya nang diwajibkan Tuhan yang kita tinggalkan teh sampai kemampuan berapa kawa? Ini gawi kada tahu jumlahnya. Namun 5 tahun, mun tahu aja 5 tahun. Mun tahu aja 5 tahun bayar 5 tahun juhur asar maghrib isya subuh. Ulun pian mangkadu sembahyang ni pernah setahun ulun. Kenapa yuk?
Jadi mang kada sembahyang setahun nih. Bahar itu kada kekanakan ini kadang-kadang mengerti arti balik lawan kada itu kadang-kadang mengerti. Tapi tamimpi dah baju cukungan tapi kada tahu arti tamimpi itu bahwa itu masuk balik nya kada belajar. Kada bapadah lawan kuitan. Iyalah. Soalnya apa kabar? Umur 15 atau orang selanjutnya kita ajar jadi gitu umur anak pun seanu dah kuitan kada tahu anak ini kada bisa lah bermimpi sudah kada tahu juga. Tapi umurnya sudah misalnya nih 14 nya kada mesti umur nang itu tadi 15 nya 15 itu akhir dah bermimpi kada bermimpi lalakian nih ihtilam masuk tahun pertama di awal tahun dah hari pertama di tahun 15 umur ke-15 itu wajib dia sembahyang. Aku kan lebih mimpi lagi aja, kada bisa sama sekali apa nih itu. Ada tahu wajib dia sembahyang. Ada juga umur 13 tahun bermimpinya nang lalakian nih. Kalau bibinian kan haid kala tahu jelas sudah. Lalakian ini kadang-kadang ada tahu kada bapadah. Maka bilanya umur 13 pemimpinya balik sudah wajib sudah mengerjakan ibadah nang diwajibkan Tuhan tuh. Bayarnya setahun juhur asar bisa setahun pas tahun. Jadi jadi dasar ulun kan apa aja? Aku bahari kadang ngerti aku. Itu nang kada ingat juga. Ini kan ada mimpi dianggap mimpi biasa. Padahal itu awal baliknya seseorang laki-laki. Itu Jadi ya setahun. Betul sembahyang biang pulang, sembahyang lapah nih. Utang bang tuh. Utang itu wajib dibayar. Makanya jadi ulun semalam tuh. Kalau kita tuh manggawi nang sunat, kita banyak manggawi nang sunat, tapi na wajibnya tertinggal. Allah takuni kenapa ikan manggawi nang sunat ikan utamakan na wajib kada. Tapi kalau kita manggawi nang wajib nang sunat tertinggal, Allah kada makan kada manakuni. Kenapa ikan meninggal gawi nang sunat na wajib aja digawi kada? Tapi pada ketika kita manggawi nang sunat, nang wajibnya tertinggal, Allah akan tanyakan itu. Tapi kalau kita manggawi nang wajibnya, ada sempat kita manggawi nang sunatnya kita gawi, kada sempat sama sekali nang wajibnya aja. Kayak sembahyang juhur aja, qabliyah, ba'diyah kada tagawinya, kada apa-apa. Cuma Allah kada menapuni. Cuma nang bagusnya nang wajib disertai dengan nang sunat. Baguslah. Nah, itu bagus. Iyalah. Kita bahari bisa mengambil ampun orang. Apanya kah? Meninggal orangnya dah. Cari. Kita hendak minta halal, kada cukup menyasal ya Allah, ulun menyasal ya Allah mengambil harta anu semalam tuh. Tarima ulun jar Allah Taala kok kada menerima, tuh bukan urusan kita berduaan aja. Tapi urusan ikam lawan aku ada, lawan makhluk nang lain ada juga ikam zalimin itu. Cariinya, bulikakan. Kada kawa membulikakan. Apa kabar? Terus terang minta halal, aku minta halal. Yalah. Aku minta halal kada kawajib tahur. Sudah juga kada ada sama sekali kemampuan kita membayar ning itu tadi. Sudah terus terang sudah Allah dah. Allah sudah. Jadi kawa, kada kawa. Terus terang sudah kita, duit kada ada, harta naling kada ada. Ulun betakon lawan guru bahit, guru jadi ulun. Orang ni guru bisi hutang. Nggih kenapa guru padleja? Inya kada ada harta. Harta lain kada ada, cuma ada rumah. Harta lain kada ada, cuma rumah ada. Rumah ni diganai guru Nah masalah hutang tadi kayak apa? Wajib berjual rumah jisirin tak orang hutang. Ya. Ulun buka dalam kitab bujur sekalinya. Bajulung ke mana? Bagana ni ke mana? Ujar sidin, kalau kita di dunia nih, kada ada tempat berteduh, masih nyaman. Ada aja orang menyewakan rumah. Tapi kalau di akhirat di sidin, gara-gara dosa terhalang masuk surga, berarti larinya ke mana? Neraka jadinya. Kan wajib saja berjual rumah. Sama tuh pian lah. Ini ada orang mengemis nih, orang meminta-minta. Ada yang dilarang. Artinya Rasulullah kada suka orang meminta-minta tuh. Ada yang dibolehkan meminta-minta tuh.
Boleh meminta, boleh kada. Ada nang wajib meminta-minta. Ada wajibnya meminta. Kalau seseorang nang mengemis meminta-minta dan dilarang, dijadikan amaliyah. Jadi kehidupan itu nang orang suka meminta-minta atau dalam hidupnya nih, suka meminta kada ada keperluan sama sekali, kada mendesak sama sekali, dijadikan bisnis. Itu di akhirat kata Rasulullah gini, kayak orang juga berdiri di padang mahsyar, cuma batang tubuhnya mulai di kepala sampai ke betis kada bakulit. Apa ya? Tengkorak. Jadi Rasulullah pinando, nih umatku nang ketujuh ngamis. Rasulullah kada jujur. Makanya Rasulullah itu ketujuh dengan laki-laki, seorang laki-laki, ialah dengan usaha tangannya. Ialah Rasulullah ketujuh. Rasulullah senang kepada laki-laki yang berusaha dengan tangannya. Artinya mau bergerak. Usaha yang paling diketujui Rasulullah apa? Usaha berjualan. Ada tanahnya bang. Ya dimakan dulu lah. Nang pedagangan ketujuh Rasulullah. Tapi pedagang nang kayak apa? Pedagang yang jujur. Pedagang nang kada ketujuh berdusta. Rasulullah kada ketujuh pedagang. Memang usaha yang paling dikatuji Rasulullah usaha dagang tapi nang jujur, kada dengan sumpah, jujur, janganlah kada berdusta, kada mengurangi timbangan, kada mengurangi ukuran, takaran, itu nah disenangi Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, orang berdagang itu kata Rasulullah SAW berkah, karena berkahnya menjujur. Nang basah padahakan basah. Nya ada seorang pedagang kada diakui Rasulullah sebagai umat. Nang kayak apa? Rasulullah berjalan ke pasar, melihat orang manop jual kurma. Banyak apa kabar? Hah? Ya Rasulullah. Betakon Rasulullah. Berapa sakala sekian? Di atasnya karing. Jadi Rasulullah kan berjualin bujur kada. Bukan kuku bujurnya. Lalu Rasulullah memasukkan tangan sidin ke dalam tumpukan kurma tadi. Usahanya basah. Basah dan di bawah di atas karing. Jadi betakon Rasulullah, jadi Rasulullah kenapa jadi basah nih? Anu jadi Rasulullah karena hujan. Karena hujan tadi, jadi nang karingnya ulang di atas dan basahnya di bawah. Jadi jadi Rasulullah, oh kayak itu kah? Alangkah bagusnya jadi Rasulullah ikam nang basah nih anda ke atas jadi orang tahu. Jadi orang tahu aja Rasulullah. Padahal ini kan karena hujan nih. Ini karena hujan nih. Barang ini karena hujan. Lalu Rasulullah SAW ujar Rasulullah bahasanya orang yang menipu seperti ini bukan daripada umatku. Nah, kada diakui Rasulullah sebagai umat bahasanya. Jakanya nang basah nih panja Rasulullah ke atas akan jadi orang tahu ini karena hujan. Ayo kata bapak, apalagi nang orang berbuat secara sengaja mengurangi timbangan, takaran. Iyalah. Ini nih ada nang dibungole ini kita tahu urusannya. Baras, jujur juga. Ngaliban dari kamunya kada bujur-bujur belajar tentang berusaha nih bisa kana terus nya ada juga pian orang nih berjualan tukar baju jadi jurang baju ini berapa selawi jurang jasidin jadi jadi menukar teh mau ada jadi orang nukar datang pulang berikutnya si pembeli nih betakon baju nih itu juga. Oh, ada kah baju kakan-kakan? Di Kesa. Gimana kayak apa? Ini berapa nih? 30 jasidin. Naik tadi serawi. Ini 30. Tawar orang nih. Maulah jaran yang pun orang tadi, nang menawar teh. Maulah 15. Ini sekalinya yang menjual dia menjawab, aku minta maaf tahun nikam aja. Badua nang ketiga 15, ini 10. Datang dan berikutnya pulang, bertakon pulang, kira jadi yang kedua, nang ketiga. Berapa baju akan-akan nih? 45 aja sidin.
45 naik pula. Tawar orang 20. Aku minta maaf Jasidin. Badua sudah nang datang menawar jadi salawi. Kada aku jual. Badua sudah nang datang menawar jadi salawi. Kada aku jual. Padahal nang pertama menawar 10. Nang kedua menawar 15. Kayak apa ya? Setengah berdusta, setengah kada. Ini awang-awang hidupnya antara mati lawan kada. Mudinya kayak mahalabiu li. Mudinya kayak mahalabiu. Kadang-kadang orang halabiu ini bilinya kada sanggup nukar selawar katok tuh, nukar talinya sih din dulu. Nukar halabiu. Beli nukar selawar katok tuh. Kada ada duitnya, kada mampu. Berapa selawar nih? Misalnya 10.000. Bawa duit 5.000 aja. Bahabar. Aku jadi nggak aku nukar talinya aja gin dulu. Nukar talinya. Jadi jangan orang menjual selawar katok deh. Berapa puting talinya? 15. Nah ada di 15 juga selawar katoknya. Ditukari orang halabiu talinya. Nah apa ada nang tadu di orang nama selawar katok ada betali. Ada jadi orang. Datang ya orang, datang ya lawan nang si napan juga deh kayak ulun imbah pian datang kayak katoko ulun. Orang mencari selawar katok kada ada nang jadinya kayak. Kenapa lih? Itu pangnya kayaknya bilinya aku tuh datang ke toko orang seorang kada sanggup aku orang ngalih bener-bener tukar kasih itu. Kenapa kayak ikam tahu aja sih ding. Ikam tuh jadi kada payu bukan orang kada hendak menukari talinya kada ada. Talinya tuh nang kada ada nah. Jadi berjualan bujur-bujur, jangan ada bujur-bujur. Ini kada berjualan sekahendak berdusta lah apalah. Iyalah. Dusta ini apa? Ada apa? Bingung juga bian ulun. Masih bingung ulun. Kada dapat lagi nang sistem online nih nah. Kada bingung lagi ulun. Ada kon jawabakan lagi ulun. Ada yang betakon kayak apa gue? Jauh kada kon menjawab. Sedangkan baju bilanya kita punya akad jual beli itu wajib. Online tuh kayak apa ya? Hah? Kada berhadapan, barangnya kada ada di hadapan. Maka makanan masuk ke dalam parut, iya nang turun bala tarus nih. Maka rami kakanakan weh ini. Nah kalau lewat gojek kah? Hah? Ini kan berjualan nih kalau usaha tuh ada nang usaha nang berjual akad jual beli ini nambah hadapan. Ada nang akad salam. Ada nang akadnya akad khiyar. Ada nang akadnya itu akad khiyar aib. Jual salam tuh kayak ini pian. Pak Saleh datang ke rumah ulun. Kadang bawa sepeda ada. Pandir-pandir. Nah guru Padli ulunnya harus jual sepeda. Sepeda apa? Tidak lah. Nah, ini sepeda motor kali. Nmax. Oh, yang burit ganal tuh Nmax. Bila burit ganal tuh Nmax. Bila burit halal sugon. Iya, nang akan lahir wah ini tuh. Nang kuitan betak nang pun anak betak-betakon lawan bidan jan apa aja bidan. Anak ulun apa bunyinya pina kada pinandu ulun lalakian ka bibini ka dipinandu nih. Betakon lawan bidan anak ulun apa manual aja bidan. Tahu lah manual lah. Hah? Manual tuh ada ingkutannya itu manual. Bilanya, sanya lakian, bila bibinian mitik di bidan han, bidan mulah gawian nih dah, mengarani mitik lawan manual nih tuh. Manual aja. Anak kan bingung julun, nah julun jadi ulun betakon sepeda apa? Sepeda, sepeda motor ini miliknya, pian gambarkan, ini kayak ini, oh terbayang di ulun, oh nah kayak ini bandanya. Lalu ulun baakat, ulun tukari, ulun jual, barangnya berdudi. Barangnya berdudi. Tapi disifatkan sudah barangnya yang itu. Lalu baakat, nah itu yang dinamakan akad salam ngarannya. Iyalah, namanya akad salam.
Jual beli salam nih itu ngarannya. Gambarkan sifat-sifatnya dah, rupa-rupanya nah kayak ini. Kalau misalnya bang, khiyar, akad khiyar tuh boleh memilih. Arti khiyar tuh memilih, pian nukar barang. Yalah, lo apa kabar? Berjanji, kenalah, aku nukar barang nih nah. Bilanya aku bisa ada jadi 3 hari gini waktunya. Sebelum 3 hari boleh akad itu dibatalkan. Boleh. Mun pian menukar barang di pasar, terdapat sesuatu kada cocok aja perjanjian. Udah boleh ini tuh. Boleh membatalkan itu. Pian nukar barang, bawa balik ke rumah, ternyata terdapat cacat. Walaupun kada berjanji membulikakan, kita membatalkan akan akad jual beli tadi, boleh. Nang jadi masalah nang wayah ini, barangnya kada ada di hadapan, ialah jakanya di hadapan kah atau orang barangnya kada ada di hadapan, tapi disifatkan oleh yang ampun barang. Itu pun bayar berdahulu, kada bayar berdudi. Nang wayah ini kita nukar makanan ada undangan kada bisa ulun di HP bisa aja cuma kada bisa nang itu memesan Gojek ya kada bisa ulun. Nah bertaksi itu kada bisa. Nah, kita apa paham juga. Paling-paling menyahut telepon, halo, ya kirim itu aja, sahut itu aja bisa. Oh ada tulisannya belasi itu aja, mau tak atik nah HP nak bisa sama sekali. Kadusa nak itu tulak ke mana di mana alamatnya, dia nu cari nang kayak orang tak apa ngarnya. Mobil map kah? Jadi pada ditertawakan anak ulun pian itu aja tapi kada bisa lebih pintar nang kayak ini jauh. Ya apa yuk? Kada paham aku. Bilanya HP itu bila membuka HP itu paling salawat, ceramah, mengaji. Itu aja. Bisa juga melihat status orang membalas itu bisa juga. Kalau tak salah. Memasang apa ngarannya itu status apa kan? Apa tuh akhirnya? Itu kan paham dulu kan kenapa jadi kada bisa? Kada wani gitu nah. Ngutak atik tuh kada wani kalau kita salah. Kenapa? Karena kakanakan juga dulu mau tani pian bahagia kata-kata unta salah kita terblokir apa aja lah. Kalau terpakai HP pian tuh buang ke sampah aja lagi ujar. Lalu trauma. Jadi wani. Ada orang tuh bisa tonton gambaran buat status deh. Nah membuat ke status tuh kan bisa juga. Paling-paling bilanya membagikan ya bagi. Nah itu tadi pian ya Pio. Hah? Paham jualan? Nan jual beli ning itu tadi. Maka bila saya bilang kita buat dalam parot nih sama aja itu dosa juga punya dana. Ayo kita nih. Harta orang termasuk dalam parut apa kabar? Entah halalnya kada kawa. Pastilah sudah. Entah halal sudah. Duitnya kada ada. Iyalah. Ada rumah jual je guru. Rumah itu wajib jual rumah bayar hutang. Oh, iya kada gampangan. Misalnya hutang artinya nang itu tadi belinya kada ada lagi kayak belum lagi mendapatkan keikhlasan apa masih dikatakan dosa nah itu masih. Nah, kemudian juga Allah bermacam-macam cara mengampuni dosa seorang hamba. Ada kalanya liwat amalan di barang siapa membaca salat Tuhan pada malam Jumat Allah akan ampuni dosanya. Iyalah dosa. Diampuni Allah taala dosa. Sudah halus. Dosa lawan kuitan lain lagi ridallah fi ridha walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Allah bila Allah orang tua ridha Allah ridha, bila orang tua murka Allah ikut murka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah aw yaumil jum'ati banallahu lahu baitan fil jannah rawahu Tabarani. Artinya barang siapa membaca surah ad-dukhan pada malam Jumat atau pada hari Jumat
niscaya diperbuat oleh Allah, niscaya disediakan oleh Allah baginya rumah di dalam surga. Nah, jadi itu surga ada. Cuma sebuting urung kadang ada tergiur nikmat di dalam surga yang berupa bidadari. Ulun kan tapi membayangkan itu. Membayangkan nang buah-buahan macam-macam tuh. Yalah, macam-macam buah tuh dalam surga. Kada cukup lagi membahagiakan ulun tuh. Kada itu nang ulun rinduakan bujur. Nang ulun rinduakan, nang membuat ulun gembira dalam surga tuh kayaknya ketemunya dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang Rasulullah tuh ada di dalam itu nang membuat gembira ulun. Nang lainnya ada ulun. Yalah. Walaupun disediakan bidadari sekian banyak, kada membuat senang. Nang membuat senang tuh nang kabar gembira tuh Rasulullah mahadang di surga pulang semua nyamannya. Makanya bilanya kita kada kawa beramal saleh nang bujur, nang rajin, sukalah dengan amal saleh barang. Atau misalnya sayang kepada orang nang saleh. Apalagi orang tuh saleh badahulu ngaran. Nah, iyalah makin nyai. Amalnya saleh, orangnya saleh juga makin nyai. Saleh ini nang cocok tuh berjadian tetangga. Yalah salamat. Lawan amin, cocok benar dah. Dahan kita menjadi orang saleh, amin, Yusikong. Dahan kita selamat, ya. Itu nyamannya tuh. Anak selamat, bintuha selamat, ya kala, hah? Segalanya selamat. Jadi aja si saleh, punya kada saleh maulah selamat. Yeah. Jadi aja selamat, jadi apa? Jadi anu pulang deh. Anu jadi amin nih mun diterima usia kada diterima kada aminnya mah mun sawat amin nih bejidan tetangga lawan selamat lawan salih bahirian sadang hancur dunia nih. Rasulullah gambarkan sudah kayak di surga ya Allah iyalah. Saat juga kada katuju, sadang aja sudah kita lah. Nang Tuhan ini sadang aja sudah kita. Nang bahari-bahari sudah. Kita kada kawa manulak. Nang Tuhan masih aja merabutakan dunia kayak biasanya. Nang haram dihalalakan sadang. Amun nang lain tuh biar ajanya. Tuh jalannya kita na iya. Supaya selamat jalannya kayak Pak. Nah, jadi itu kelebihan daripada surah Ad-Dukhan doleh. Jadi bilanya hari Jumat itu bilanya surah membaca ayat-ayat yang sudah terdahulu, ayat Yasin, yalah. Ya juga surah Al-Kahfi, surah Al-Ikhlas, surah Ad-Dukhan, ya kala. Nah, namanya hendak panjangi ini kelebihannya, ini kelebihannya, ini kelebihannya. Apalagi jadi orang digaring baca qul huwallah sehari 80 kali, siang ataupun malam 80 kali, bilanya matinya bagus. 80 kali aja baca qul huwallah. Ada nih kada Allah barakan, Rasulullah barakan sudah barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah sediakan nikmat yang berupa surga penuh dengan kenikmatan disediakan oleh Allah Ta'ala kata Rasulullah. Nyamannya lih nyoba amal tuh kayak ini pian beramal itu memang diperlukan waktu istiqamah, tapi yang penting bacaannya istiqamah. Meninggalkan amal karena orang lain syirik, dinamakan riya. Beramal bukan karena Allah, karena orang lain pun syirik. Keduanya syirik tidak disukai oleh Tuhan. Syirik terbagi kepada dua. Syirik ada syirik yang nampak, ada syirik yang kada nampak. Syirik yang nampak seperti kita menuhankan selain daripada zat yang bernama Allah. Itu syirik yang nampak, yang jelas. Adapun syirik yang tersembunyi halus mengulibir bawang benar. Seperti kita hati lawan Tuhan, tapi kita menganggap ada yang lain yang bisa memberikan manfaat lawan kita selain daripada Allah.
Kita beramal berharap di situ ada juga nang lain pada Allah ini kita harap ya juga syirik yang dinamakan syirik khafi yaitu riya. Jadi bilanya kita beramal nang kayak membaca surah nang kayak ini nah kada kawa malam siang sakanya siang pagi datang tamu. Kita belum terbaca lagi surah nang ini maka tiap hari membaca yang ini. Hari Jumat kah? Malam Jumat atau hari Jumat? Pas malam kada terbaca paginya anak membaca datang tamu. Lalu kita meninggalkan amalan yang ini tadi. Nah, jadi tamu pang datang. Jadi kok kada mengamalkan. Meninggalkan amal karena orang lain syirik habis kisah. Ada ketujuh Allah Taala. Mana kayak apa? Hadapi tamu biar kita terbaca dulu. Nang namanya siang tuh dari pagi sampai sore. Hah? Itu ala. Kayaknya sebelum matahari terbenam ada sempat membaca itu. Baca. Kada mungkin tamu seharian di rumah seorang. Bilanya tamu seharian hari Jumat di rumah seorang, ambilakan paranggayang. Suruh bulik ija paranggayang. Nya paranggayang itu kada melukai. Kada melukai itu parang wasi. Hah? Ini kadang-kadang tamu, beri muar bener tamu kada beadab jar. Aku ini amaliyah pas ada tinggalakan jar. Kalau tak baca, dikira waktu nang jam 7 nang itu aja dan disuruh mengamalkan. Padahal bilanya lepas waktu itu, waktu berikutnya jam berapa kawan? Makanya ulun minta maaf, minta tidak surah Al-Kahfi itu bilanya kada kawa malam siang, bilanya kada habis bulik Jumat, kada kawa habis bulik pengajian bahasar. Tutup sembahyang asar kami di majelis bulik ke rumah ulun baca sebelum matahari terbenam. Ada sampat. Kada mesti malam Jumat, kada mesti sebelum Jumat. Ya, ini merasa baju Jumat kadang baca lagi, pada waktunya ada lagi. Ya lah, nah, lawan pian boleh pian begini itu, malamnya sedikit pian baca, paginya sedikit. Ya Allah, imbah Jumat pulang sedikit pulang, menentukannya sebelum maghrib. Nah, sakalapahan. Tunggu dikit salambar ga. Apa? Ya mudah-mudahan ya paling kada tahu dulu kita dulu nah ini nih mun kada kau mengamalkan paling kada tahu dulu kayak itu nah mun tahu dulu nyaman mengamalkan. Makanya minta maaf kalau lagi muda nih sudah menuntut ilmu ada bisi wiritan bilanya tuha nyaman ada wiritan tuh iyalah kada dibangut di muka mohar lawang aja duduk nah ada di bisi wiritan duduk mohon lawang tetapi bersalawar kada. Ada orang ini ada wiritan apakah nang dibaca nyaman lagi anum sudah bercari sudah Tuhannya kada laginya santai menggunakan aja lagi udahan leh paling kada tahu dulu kita nah paling kada tahu dulu iyalah. Nah jadi orang nang orang mengamalkan pada malam Jumat atau hari Jumat ya Rasulullah nang surah Ad-Dukhan Allah sediakan rumah di dalam surga sudah umumnya surga deh nah mudahan kita kena kawan mengamalkan kita kawan nang secara rutin ya paling kada adalah kena kebaikan juga Allah Ta'ala berikan lawan kita. Nah, sudah sekali membaca nah ini kita tahu doh surah Ad-Dukhan ini bagus dibaca pada malam Jumat hari Jumat ya Rasulullah. Bilanya orang menggawi ini Allah berikan ini gini nak sekali seumur hidup pian mengamalkan ada aja kelebihan. Ujar Rasulullah ikam menggawi akan sunnah kok walaupun kada setiap rutin. Nah ada juga gawi iyalah. Wallahu a'lam. Jam berapa dah? Berapa menit lagi? 2 menit. Nah pas saya wallahu a'lam minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya kena صراط الذين أنعمت عليهم من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله